بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 26۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی مثال بیان کرے۔ جو مومن ہے وہ یقین کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے سچ ہے، اور کافر کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے۔ اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے، اور گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جو نافرمان ہیں۔ ان بے شک، یعنی کوئی ایسی چیز جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ، اللہ کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ دو میں، الف لام علیحدہ ہوا اور الہی علیحدہ ہوا، یعنی اللہ وہ ہستی جس نے نہ صرف آپ کو پیدا کیا بلکہ آپ کی جسمانی ضرورت کا بھی خیال رکھ رہا ہے اور روحانی ضرورت کا بھی خیال رکھا۔ لا کیا ہے؟ حرف نہیں، نہیں، تو بے شک اللہ نہیں یستحی۔ اب یستحی کا لفظ دیکھیں کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ تین میں، یا علیحدہ ہوا، سین تے علیحدہ ہوا اور ہی علیحدہ ہوا۔ روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ ہے یا۔ سین تے کیا ہے؟ باب استفعال۔ جب باب استفعال آتا ہے تو مانگنے کی مراد آتی ہے، یعنی مانگنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور یا وہ کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ نہیں، حیا اصل میں یستحی کا اگر ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کیا جائے یا لفظ پر لفظ ترجمہ کیا جائے تو حیا کو مانگنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اب حیا کیا ہے؟ حیا کو جب بھی آپ مانگتے ہیں تو آپ کے اندر کچھ نہ کچھ ہیزیٹیشن ہے۔ حیا کیا ہے؟ میرے اندر حیا ہے، میں کپڑے نہیں اتار سکتی، تو میرے اندر ہیزیٹیشن ہے کہ میں کپڑے نہیں اتار سکتی۔ میرے اندر حیا ہے، میں بزرگوں کے سامنے بول نہیں سکتی ہوں، تو میرے اندر کیا ہے؟ تو حیا کیا ہے؟ کہ ہیزیٹیشن ہے۔ تو اللہ نہیں ہیزیٹیٹ کرتا۔ اور یا کیا ہے؟ فعل مضارع، یعنی اللہ نہ آج ہیزیٹیٹ کرتا ہے نہ کل کو ہیزیٹیٹ کرے گا۔ نہ آج، سادہ ترجمہ اس کا کیا کیا جاتا ہے؟ شرماتا ہے، لیکن اصل میں کہ اللہ کے ساتھ شرم و شرمانا وہ انسانوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ زیادہ صحیح ترجمہ ہوگا ہیزیٹیٹ کرنا۔ اللہ نہیں ہیزیٹیٹ کرتا، یا اردو میں کہہ لیں تو شاید شرماتا بھی ہو صحیح۔ تو اللہ نہیں، اور یا کیا بتا رہا ہے؟ نہ آج اس کے اندر ہیزیٹیشن ہے نہ کل اس کے اندر ہیزیٹیشن ہوگی۔ ان کے، ان کیا ہے؟ حرف نصب۔ یضربا، دیکھیے کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ یا علیحدہ ہوا اور ضرب علیحدہ ہوا۔ روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ ضرب، ضربا، ایک چیز کو دوسری چیز پر واقع کرنا۔ جیسے آپ کے ہاتھ میں کوئی سوٹی ہے، اس سے آپ دوسرے ہاتھ کو مارتے ہیں تو وہ سوٹی کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اس دوسرے ہاتھ کے اوپر واقع کر دی، رکھ دی۔ اس کو کہتے ہیں ضربا۔ ضرب المثل کیا ہوتا ہے؟ کہ مثال بیان کرنا، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز پر واقع کرنا۔ اب مثال کے طور پر اب آپ نے کسی کو، اگر یہ سامنے ٹیبل پڑی ہوئی ہے اور اس کی شیپ آپ نے کسی کو سمجھانی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ یہ ٹیبل جو ہے یہ ریکٹینگل ہے، تو ریکٹینگل کو آپ اس شیپ کو اس کے اوپر رکھ رہے ہیں، تو اس سے بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے۔ تو مثلا میم سیلام، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے اس طرح واضح کرنا کہ وہ بات جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ جیسے اس ٹیبل کو آپ نے شیپ دی ریکٹینگل کی اور دوسرے کو سمجھا رہے ہیں کہ ٹیبل کیسی ہے؟ ریکٹینگل، تاکہ اس کو یہ بات صحیح طور پر سمجھ میں آ جائے۔ ماں، جو، یا دوسرا ترجمہ کوئی چیز۔ بعودتن، کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ بعود علیحدہ ہوا اور یہ کیا ہے؟
ताय मरबूता यानी ये चीज मोन्नस की तरफ इशारा करती है, और इसके ऊपर जो दो जबर हैं ये मफूल बही की तरफ इशारा कर रहा है, यानी मफूल बही जब आता है तो उस चीज के ऊपर काम होता है। रूट वर्ड क्या निकलता है? बे आइन द्वाद। मच्छर को कहते हैं। अब मच्छर क्योंकि बाकी जितने हैवानात हैं उनकी निस्बत छोटा होता है, बहुत ही ज्यादा छोटी चीज है, और मच्छर की यहाँ पर एग्जाम्पल बयान की गई है। फमा, फा, फिर मा, जो। फाक़हा कितनों में टूटता है? दो में। फाक़ अलहदा हुआ और हा अलहदा हुआ। रूट वर्ड क्या निकलता है? फे वाक़ा। फाक़ यानी किसी के ऊपर की चीज। तो अब मच्छर मिसाल के तौर पर ये है, ठीक है ना? इसके ऊपर क्या है? इसका विंग, इसका पर। तो मच्छर और पर को अगर कंपेयर करें तो पर जो है वो मच्छर से भी ज्यादा छोटा है। मच्छर तो है ही छोटी चीज, लेकिन पर जो है वो मच्छर से भी ज्यादा छोटा है। अब आयत का यहाँ तक का हिस्सा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या बता रहा है? इब्ने अब्बास और रजी अल्लाह अन्हु, इब्ने मसूद और रजी अल्लाह अन्हु, चंद और सहाबा से रवायत है कि जब ऊपर की आयतें नाजिल हुई जिनमें मुनाफिकों का जिक्र था, हमने देखा था कि किस किस किस्म के मुनाफिकीन हैं, तो फिर हुआ ये कि अल्लाह ने मच्छर की एग्जाम्पल बयान की। मच्छर की एग्जाम्पल जब बयान हुई तो मुशरिकीन ने कहना ये शुरू किया कि अल्लाह सुब्हान ताला का ये कलाम कैसा है जिसमें मकड़ी और मक्खी की एग्जाम्पल बयान होती है। अब मकड़ी और मक्खी मच्छर से भी ज्यादा बड़ी है। तो अल्लाह क्या कह रहे हैं? तुम तो मकड़ी और मक्खी की बात कर रहे हो, मुझे तो मच्छर की एग्जाम्पल बयान करने में कोई हेसिटेशन नहीं है। मैं नहीं किसी चीज से हेसिटेट करता। असल में बात क्या होती है कि जब आपने कोई बात नहीं सुननी होती, नहीं समझनी होती, तो आप इसी तरह के लॉजिक्स पेश करते हैं। जैसे मुनाफिकीन के एग्जाम्पल में आग और पानी की बात थी, तो मुशरिकीन ने कहा ये क्या बात हुई? कभी आग की बात है, कभी पानी की बात है, और फिर आगे जाके मकड़ी का जिक्र है, मक्खी का जिक्र है। ये कैसा कलाम है कि इसमें ऐसी चीजें हैं? तो अल्लाह कह रहा है कि मैं तो मच्छर तक की एग्जाम्पल बयान करने में कोई हेसिटेशन महसूस नहीं करता। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं मच्छर की एग्जाम्पल बयान कर रहा हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि मच्छर जो है, अगर उसको चूंटी के साथ कंपेयर किया, हाँ छोटी चीज है, मकड़ी से छोटी है, मक्खी से छोटी है, लेकिन चूंटी से तो छोटी नहीं है ना। तो अगर उसको चूंटी से कंपेयर किया जाए तो वो बड़ी है। तो अल्लाह ने यहाँ पर मच्छर की एग्जाम्पल क्यों बयान की है? मच्छर होता क्या है और किस तरह इसको हम अपनी जिंदगी के साथ जो है वो रिलेट करते हैं? असल में कहते ये हैं कि मच्छर जिस वक्त तक भूखा होता है जिंदा रहता है, जब मोटा हो जाता है तो मर जाता है। इसी तरह जब लोग ख्वाहिशात नफ्स में फंस जाते हैं तो वो मोटे हो जाते हैं और अपने आप को हलाकत का शिकार बना लेते हैं। ये दुनियावी नेमतें जो हैं, ये तो अगर तो अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए इस्तेमाल की जाए तो बाइज़ रहमत है, लेकिन अगर अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए इस्तेमाल ना की जाए तो बाइज़ ज़हमत है। तो मच्छर की एग्जाम्पल क्या है? आप देखिए मच्छर क्या होता है। मच्छर जो होता है ना वो आपको आके तंग कर रहा होता है, क्योंकि उसने आपका खून लेना होता है। और खास तौर पे ये फीमेल मच्छर जो होती हैं ये आके आपका खून लेती हैं, क्योंकि आपके खून में प्रोटीन होती है और उन्होंने प्रोटीन लेनी होती है जो उन्होंने अपने बेबीज को देनी होती है। तो वो कॉन्स्टेंटली आपके कान में आके ना बुम 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 लगी रहती है जब तक कि वो आपका खून ना चूस ले। तो मच्छर क्या करता है? आपका खून चूसता है, और फिर जब बहुत ज्यादा आपका खून चूस लेगा, बहुत ज्यादा उसके अंदर प्रोटीन आएगी तो वो मर जाएगा। इसी तरह मामला है
آپ کی زندگی اور آپ کی خواہشات نفس مچھر کی طرح آپ کے کان میں بن بنا رہی ہوتی ہیں، نو 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 نو، اور آپ کا کیا کرتی ہیں؟ خون چوستی ہیں، اور پھر جب وہ آپ کا خون چوستی ہیں اور آپ اس کو اتنا موٹا کر دیتے ہیں تو بنسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب جانے کے وہ آپ کو اس سے دور کر دیتی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ مچھر کی اور اس کے اوپر جو پر ہے اس کی بھی اگزامپل بیان، کیونکہ دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر نہیں۔ آپ جیسے راستے میں جا رہے ہیں، واک کر رہے ہیں، راستے میں چل رہے ہیں، ڈھیر سارے پر آپ کو راستے میں ملتے ہیں، آپ ان کو اکٹھا کر کے لاکر میں بند کریں گے؟ کوئی یہ ویلیویبل چیز ہے مچھر کا پر؟ نہیں، آپ اس کو بیکار سمجھ کے پھینک دیں گے۔ اسی طرح دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو مچھر کی اگزامپل آپ کی زندگی، آپ کی خواہش نفس کی اگزامپل ہے۔ جس طرح مچھر آپ کے کان میں بن بن کر کے آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کا خون چوستا ہے، اسی طرح آپ کی خواہشات نفس، ہوا، وہ خواہشیں جو آپ کو اللہ سے دور کرتی ہیں، وہ بن 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 کر کے آپ کا خون چوستی ہیں اور آپ کو بربادی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اور یہ خواہشات نفس، ان کی ویلیو کیا ہے؟ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، یعنی کہ بالکل نان ویلیوبل کے خواہشیں ہیں۔ تو کہاں کیا جا رہا ہے؟ کہاں یہ جا رہا ہے کہ اللہ اس ایگزامپل سے تم کو تمہاری زندگی کی حقیقت بیان کرتا ہے، تم کو دنیا کی حقیقت بیان کرتا ہے، اور تم کو اس بات کی طرف موٹیویٹ کرتا ہے کہ تمہاری خواہشات نفس اللہ کے نزدیک، یہ دنیا کی چاہت، دنیا کی خواہشات، دنیا کا شان و شوکت، یہ دنیا میں فیمس ہونا، یہ اللہ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں رکھتا۔ فَأَمَّا کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ 2 میں۔ فا علیحدہ ہوا اور اما علیحدہ ہوا، پھر اما لیکن یا وہ کہ الذین اسم موصول جو لوگ، آمنو کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ الف علیحدہ ہوا، امن علیحدہ ہوا، واو جزم الف جمع کے لیے، روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ الف میم نون، امن، یعنی حق کی تصدیق کر کے سر عطا خم کر دینا، کہ جو وہ لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ایمان، کیونکہ باب افعال کا فعل ماضی ہے، باب افعال یعنی جنہوں نے ایمان کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی۔ جب باب افعال آتا ہے تو کسی چیز کی کمپلیشن کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ جنہوں نے ایمان کو کمپلیٹ کرنے کی، کامل کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے ایمان کے اوپر محنت کی، جنہوں نے ایمان کے اوپر مشقت کی، جنہوں نے اللہ کو جاننے کی کوشش کی، اللہ کو پہچاننے کی کوشش کی۔ تو جب آپ ایمان کے راستے پہ چلیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ فَيَعْلَمُونَ کتوں میں ٹوٹتا ہے؟ 4 میں۔ فا علیحدہ ہوا، یا علیحدہ ہوا، علم اس کا لفظ نکلا، واو جسم نون زبر جمع کے لیے، عین لام میم، فا پھر، یعنی کہ اگلی سٹیج، جب آپ ایمان کی تصدیق کریں گے، جب آپ کائنات پہ غور و فکر کر کے ایمان کی تصدیق کر کے سر عطا خم کریں گے، آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ سجدے کرنا۔ جب آپ اللہ کو ویلیو دیں گے، جب آپ مقام احسان پہ پہنچنے کی کوشش کریں گے، جب آپ ایمان کو کامل کرنے کی کوشش کریں گے، تو فا پھر آپ کے اندر علم آئے گا۔ اب یہ مدارے ہے، مدارے یعنی کنٹینیوس ہے، ماضی کی بات ایمان پر کام کرنا، اور پھر ایمان جب پریزنٹ اور فیوچر میں آئے گا تو وہ بدل جائے گا علم میں، یعنی پہلے ایمان پر کام کریں گے، اس کو کامل کریں گے، تو پھر علم آگے آئے گا۔ پھر علم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس طرح اسٹڈی کرنا کہ آپ اس کے ماہر بن جائیں، اس میں غوطہ لگا لیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہ پھول ہے نا، اب اس کا علم حاصل کر رہے ہیں، یعنی اس کے اندر غوطہ لگا رہے ہیں، اس کے ڈائیو لگا رہے ہیں، اس کی ایک ایک چیز پڑھ رہے ہیں، اس کو ہر اینگل سے آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، تو فا پھر یعلمون وہ جانتے ہیں، پھر وہ علم رکھتے ہیں، انہو کس چیز کا؟ انہ بے شک، ہو وہ الحق
कितनों में टूटता है? दो में। अलिफ लाम अलहदा हुआ, हक अलहदा हुआ। ये काफ हक है। हक क्या का मतलब क्या है? जो चीज जैसे होनी चाहिए वैसे ही है। मिन से रब्बिहिम कितनों में टूटता है? दो में। रब अलहदा हुआ, हिम अलहदा हुआ। रूट वर्ड क्या निकलता है? बे कि तुम्हारे रब की तरफ से, अपने रब की तरफ से, परवरदिगार की तरफ से वो सच है। अब देखें, हक क्या है? जो चीज जैसी होनी चाहिए वैसी है। अब इसमें क्या चीज कैसी है कि ख्वाहिशात नफ्स मच्छर की तरह ही आपको तंग, अगर ख्वाहिशात नफ्स आपको मच्छर की तरह तंग ना करे, आपका खून ना चूसे, तो इंसान अल्लाह के करीब होने के बजाय उससे दूर होने को बहुत आलिम और बहुत अफजल जानेगा, बहुत बड़ी शायद जानेगा। तो ख्वाहिशात नफ्स क्या है? ऐसी ही होनी चाहिए कि वो आपको इस बात का एहसास दिलाए कि ये चीज सही नहीं है। आपका ईमान आपको इस बात का एहसास दिलाएगा कि आपकी जो ख्वाहिश है ये सिर्फ आपका खून चूस रही है और कुछ नहीं कर रही। तो ये जो अल्लाह ने फॉर्मेट बनाया है ना ख्वाहिशात नफ्स का, एक तो ख्वाहिश होती है कि हाँ मुझे अल्लाह के करीब जाना है, उसका कुर्ब चाहिए, वो तो बहुत अच्छी ख्वाहिश है, वो ख्वाहिशात नफ्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे मच्छर को ख्वाहिशात नफ्स के साथ ताबे किया गया, उसके साथ रिलेट किया जा रहा है कि आपकी जिंदगी की जो ख्वाहिशात नफ्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपका खून चूसती हैं, और ऐसा ही फॉर्मेट होना चाहिए, ये क्राइटेरिया ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि अगर वो ऐसा ना होता तो लोग फिर अल्लाह के करीब जाने को अफजल ना समझते, बल्कि वो कहते कि हाँ हमारी ख्वाहिश है, हम जिस तरह मर्जी जिंदगी गुजारे। दूसरी चीज ये कि जो पर है वो किसको वैल्यू कर रहा है? दुनिया को। दुनिया की हकीकत ऐसी ही होनी चाहिए कि उसकी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ये हक है, देखे ना, जिसको जैसा होना चाहिए वैसा है। दुनिया को ऐसा ही होना चाहिए कि उसकी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दुनिया में कहीं भी आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा। और जब आपको इंसाफ नहीं मिलेगा तो क्यों इस चीज को आप वैल्यू दें, क्यों इसको आखिर बनाएं? तो ये दुनिया ऐसी ही होनी चाहिए थी जैसे अल्लाह ने रखी है, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए थी। और अल्लाह ने अपने लिए जिस सिफत को इस्तेमाल किया है वो उसकी रबूबियत, रब रे बेबे, यानी जर्रे से लेकर कमाल तक पहुंचाने वाला। दुनिया क्या है? अल्लाह ने उसको कमाल तक पहुंचाया है। और अगर आप अपने ख्वाहिशात नफ्स के ताबे रहेंगे तो वो आपको क्या करेगा? वो आपको कौन से कमाल तक पहुंचाएगा? नेगेटिविटी के कमाल तक पहुंचा देगा। दूसरी तरफ अगर ख्वाहिशात सही रखें तो वो आपको अल्लाह के करीब पहुंचा देगा। ये पूरा सिस्टम हक है, यानी इस पूरे सिस्टम को ऐसे ही होना चाहिए था। वाह। और अम्मा, लेकिन, या वो के, दोनों इसके तर्जुमे किए जाते हैं। अल्लजीना, वो लोग जो, इस्म मौसूल। अम्मा क्या है? इस्म तफसील, यानी कि एक्सप्लेन कर रहा है। कफरू कितनों में टूटता है? कफर अलहदा हुआ और वाव जज़ा जमा के लिए। काफेरे इसका रूट वर्ड निकलता है काफेरे। कफर यानी किसी चीज को छुपाना। काफूर वो छिलका होता है जो फल को अपने अंदर छुपाता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये केला है ना, अब केले के ऊपर जो ये कवरिंग है इसको क्या कहेंगे? काफूर, क्योंकि ये अंदर से केले को जो है वो छुपा रही है। इसी तरह किन्नू, किन्नू की जो कवरिंग है वो क्या है? काफूर, क्योंकि उसने किन्नू को छुपाया हुआ है। तो वो लोग जो कुफर करते हैं वो क्या करते हैं? वो किसको छुपाते हैं? कि जो अल्लाह ने हमारे दिलों में बीज डाला है ना, वो क्या करते हैं? वो उसको छुपा देते हैं। जब बीज को छुपा दिया तो कोई हकीकत ही सामने ना आई। जब कोई हकीकत सामने नहीं आई तो आप ख्वाहिश नफ्स के बंदे बन गए। और उसका नुकसान क्या होता है? होते होते इंसान शिर्क करने लग जाता है। शिर्क का दरवाजा खुलता ही कब है? जब आप कफूर यानी अपने ईमान के बीज को छुपा देते हैं। और पूरी अब हकीकत को आपने छुपा दी, ईमान के बीज को छुपा दिया, आपने हकीकत छुपा दी, आपने दुनिया को सच मान लिया, दुनिया को अव्वल और आखिर मान लिया। जब आप दुनिया को अव्वल और आखिर मानेंगे
तो दुनिया के लिए काम करेंगे, फिर आप अपनी ख्वाहिशात नफ्स के बंदे बन जाएंगे। पूरी फिलॉसफी को, ये पूरे जो साइकिल है, इसको जो अल्लाह ने हक कहा है उसको आपने काफूर कर दिया, उसको आपने छुपा दिया, उसने आपको चेंज कर दिया। तो यक़ूलून कितनों में टूटता है? 4 में फा अलहदा हुआ, या अलहदा हुआ, कौल अलहदा हुआ और वाव जिस्म नून सबर जमा के लिए रूट वर्ड क्या निकलता है? फा वाव लाम कौल। फा फिर जब आप काफूर बनेंगे, जब आप कुफर करेंगे, जब आप हकीकत को हकीकत नहीं समझेंगे, जब आप हकीकत को छुपाएंगे, तो फा यानी अगली स्टेज क्या है? फिर कौल, फिर ऐसे लोग कहेंगे। या क्या है? फेले मुतारे, आज भी और आने वाले कल में भी। माजा, माजा क्या, माजा क्या। अब माजा क्या है? इसमें इस्तिफाम पूछा जा रहा है, क्या? अरादा, अरादा कितनों में टूटता है? 2 में। अलिफ अलहदा हुआ और रात अलहदा हुआ, रूट वर्ड क्या निकलता है? रे वाउ दाल। ये अलिफ जो है ये बाब अफ़ाल को प्रेजेंट कर रहा है, और लफ्ज क्या है? बाब अफ़ाल का फ़िल माजी। रौद किसको कहते हैं? नरमी के साथ किसी चीज की तलब में बार बार आगे पीछे जाना, बार बार आमद रफ्त करना, इसी से इरादा है ना। इरादा क्या है? किसी चीज की तलब में कोशिश करना। अब आप इरादा करते हैं, एक ख्वाहिश जहन में बिठाते हैं और फिर आगे पीछे दिन रात उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आगे पीछे उसके चक्कर लगाते हैं। तो रौद यानी ख्वाहिश, इरादा करना, चाहना। अल्लाह, तो क्या अल्लाह ने चाहा है? क्या अल्लाह ने इरादा किया है? बिहाजा कितनों में टूटता है? बेजेर बी अलहदा हुआ हाजा, बेजेर बी से हाजा इस, और हाजा क्या है? हाजा इसम इशारा कि इस मसला, मीम से लाम, इस एग्जाम्पल से अल्लाह क्या चाहना पसंद कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? क्यों उन्होंने हमें ये मच्छर की एग्जाम्पल हमारे सामने रखी है? क्यों? अब ये जब बात है ना, ये पूरा ये फयक़ूलून, तो ये जो फॉर्मेट है ना, ये क्या है? कंप्लेनिंग फॉर्मेट, कि आप कंप्लेन कर रहे हैं अल्लाह से। और ये कब आता है? जब आप काफूर बनते हैं, जब आप हकीकत को छुपाते हैं, तो आपका फॉर्मेट क्या हो जाता है? अल्लाह के साथ कंप्लेन करना। जब आप ईमान लेकर आते हैं, तो आपका फॉर्मेट क्या हो जाता है? इल्म वाला। फिर आप हक को हक समझते हैं, फिर आप ईमान को छुपाते नहीं हैं, बल्कि हक को हक समझते हैं। लेकिन जब आप काफिर बनते हैं, जब आप ख्वाहिशात नफ्स के ताबे हो जाते हैं, जब आप दुनिया की हकीकत को उस तरह नहीं समझते जिस तरह अल्लाह समझाना चाहता है, और अपनी फिलॉसफी, अपनी साइकी को सामने रखते हैं, तो फिर आपका एटीट्यूड अल्लाह के साथ क्या होता है? आप कंप्लेनिंग में चले जाते हैं। ये क्यों हुआ? जैसे ये कह रहे हैं कि अल्लाह क्यों मच्छर की एग्जाम्पल बयान कर रहा है, मतलब एक कंप्लेन कर रहे हैं। मोमिन कह रहा है, मोमिन मच्छर को स्टडी करके कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है कि मच्छर जो है बिल्कुल हमारी जिंदगी की तरह हमें तंग करता रहता है, हमारी ख्वाहिशात नफ्स की तरह, और उसकी वैल्यू मच्छर की तरह उसके पर के बराबर भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो उस हकीकत को समझते हैं और आलिम बन जाते हैं। युदल्लु बिही कितनों में टूटता है? 2 में। ये पेश यू अलहदा हुआ, दलल अलहदा हुआ, रूट वर्ड क्या हुआ? वात लाम लाम। दलल कहते हैं कि जैसे ना, ये मिसाल के तौर पर ये सीधा रास्ता जा रहा है ना, और इसके कई रास्ते निकल रहे हैं। दलल कहते हैं कि आपने जो है ना वो गलत टर्न लिया और इतनी दूर चले गए, इतनी दूर चले गए कि आपके लिए वापसी जो है वो नामुमकिन हो गई, गुमराह हो गए। ठीक है ना? तो युदिल्लु, युदिल्लु, अब ये क्या है? या अलहदा हुआ ना, और या के ऊपर जो पेश थी वो क्या? या फेले मदार है, और पेश से क्या पता चल रहा है? ये बाब अफ़ाल का फेले मदारे है। तो तर्जुमा क्या हुआ? वो गुमराह करता है।
وہ گمراہ کرتا ہے، بھی کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ دو، بے زر بی علیحدہ ہوا، ہی علیحدہ ہوا، اس سے کثیرن روٹ ورڈ کاف سے رے، بہتوں کو، بہت زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ باب افعال ہے تو اس سے ترجمہ پھر کیا نکلتا ہے کہ جب انسان گمراہ ہوتا ہے تو ایمان ختم کر کے گمراہی کا راستہ چنتا ہے، اور پھر گمراہی میں کیا ہے، اتنا آگے نکل گیا کہ کچھ بھی حقیقت سے دور چلا گیا، حقیقت سامنے نہ آئی۔ تو ایک ہی اگزامپل ہوتی ہے جس سے اللہ کسی کو اس راستے پر، خیر اللہ تو نہیں ڈالتا، بندہ جب حقیقت کو پہچانتا نہیں اور خواہشات نفس کا بندہ بن جاتا ہے، جب آپ خواہشات نفس کا بندہ بنتے ہیں تو آپ غلط ٹرن لے جاتے ہیں، اور پھر آپ یہاں سے اتنی دور چلے جاتے ہیں۔ اور وہی اگزامپل ہے واہ اور یہ حدی کتوں میں ٹوٹتا ہے؟ دو میں یا علیحدہ ہوا، حدی روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ ہے ڈالیے، یا کیا ہے؟ فعل مضارع بھی۔ سو بہت سوں کو وہ جو ہے، بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اب اور بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت کا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنا کرم کر دیا، کس طرح کہ ان کو حقیقت سمجھ میں آنے لگے، جب حقیقت سمجھ میں آئی تو وہ چینج ہونے لگ گئے، کس طرح ان کی پریورٹیز بدلنے لگی۔ ہدایت کا مطلب ہے چینج ہونا، اور کس طرح چینج ہونا؟ جس طرح اللہ چینج کرانا چاہتا ہے، جس طرح اللہ چینج کرنا چاہتا ہے۔ تو ایک ہی ہے اگزامپل، وہی مچھر ہے، وہی زندگی ہے، اور وہی مچھر کا پر ہے، وہی خواہشات نفس ہے۔ کسی کو بات اس طرح سمجھ میں آتی ہے کہ وہ چینج ہو جاتا ہے، اور کسی کو بات اس طرح سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ایگزٹ لے کے بہت دور نکل جاتا ہے۔ وہاں اور ماں نہیں، یو دلو وہی لفظ آ گیا، یہ پیش یو اور دلل، گمراہ کرتا ہے، اور نہیں وہ گمراہ کرتا بھی اس سے، اللہ مگر، الفاسقین، الفاسقین کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ تین میں، الف لام علیحدہ ہوا، فسق علیحدہ ہوا، اور یا جزم نون زبر علیحدہ ہوا۔ روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ فسق، فسق کس کو کہتے ہیں؟ فسق کا مطلب ہوتا ہے کسی شخص کا دائرۂ شریعت سے نکل جانا، جس نے شریعت کو پامال کر دیا ہو، حدود سے نکل جانا، یعنی فاسق ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں نا، فے کے بعد الف ہے، اسم فاعل کی طرف اشارہ ہے، جو فاسق بن گیا، جو حدودوں کو، اللہ نے جو لمٹس دی ہیں اس کو کراس کر گیا۔ لغت میں فاسق کہتے ہیں اطاعت اور فرما برداری سے نکل جانے کو۔ جب چھلکا ہٹا کر خوشہ نکلتا ہے تو عرب کہتے تھے فسقت، کہ چھلکا اٹھ گیا اور اندر سے وہ خوشہ نکل گیا۔ تو ایمان کیا ہے؟ ہم کو کور کر کے رکھتا ہے۔ جب ایمان ہٹ گیا، یا حدود جو ہیں وہ ہمیں کور کر کے رکھتی ہیں، اللہ کی رولز اور ریگولیشنز جو ہیں وہ ہمیں کور کر کے رکھتی ہیں، اب وہ ہٹ گئی تو بندہ جو ہے وہ بالکل واضح ہو گیا۔ اب جیسے نا مثال کے طور پر یہ حدود الہی ہے نا، اس نے کیا کیا ہوا ہے؟ بندے کو کور کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب جب یہ حدود الہی جو ہے وہ اس کی کورنگ نکل گئی تو یہ بندہ جو ہے یہ واضح ہو گیا، کس کو؟ شیطان کو۔ اب شیطان جس طرح مرضی اس کو استعمال کرے، تو پھر ہوتے ہوتے وہ نافرمان ہو جاتا ہے، ہوتے 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 وہ بالکل ہی اللہ سے دور چلا جاتا ہے، بالکل ہی گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ صرف اور صرف ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو حدود سے نکل جاتے ہیں، جو فسق یعنی نکلنے پہ، اب یہاں پہ یہ دیکھیں نا، یا جسم نون زبر مفعول بہی کے، وہ فسق کے اوپر کام کرتے ہیں۔ تو گویا کہ جب آپ کافور بنیں گے تو آپ کی سٹیج کیا ہے؟ اگلی والی
فاسق کی. جب ایمان لے کر آئیں گے تو اگلی سٹیج کیا ہے؟ علم کی. تو حقیقت کو چھپانا، خواہشات نفس کا بندہ بن جانا، دنیا کو ویلیو دینا، ایمان کے بیچ کو چھپانا، یہ ساری چیزیں پہلے آپ کے اندر کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ لے کر آئیں گے. آپ اللہ کو اللہ کا بندہ بننے کی بجائے، اس کا شکر گزار بندہ بننے کی بجائے آپ کیا ہوں گے؟ کفران نعمت کریں گے. اور پھر اگلی والی سٹیج کیا آئے گی کہ آپ فاسق یعنی حدود سے نکل جائیں گے. تو پوری آیت کیا بتا رہی ہے؟ زندگی کو سمجھو، اس کی حقیقت کو سمجھو، خواہشات نفس کو سمجھو، اس کی حقیقت کو سمجھو. تمہارے پاس دو ہی ہیں، ایمان لے کر آؤ گے تو علم والے بن جاؤ گے، حقیقت کو چھپاؤ گے تو کافر بن جاؤ گے، اور ہوتے ہوتے پھر تمہارا کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ، اور پھر اگلی والی سٹیج کیا؟ تم حدود الہی کو پامال کرو گے اور حدود الہی سے نکلو گے، اس کے دائرے سے نکلو گے. اب جیسے یہ ہے نا، یہ دائرہ اللہ نے کہا یہاں پہ رہو، پھر تم اس کو کراس کرو گے تو تم کیا؟ نافرمان بن جاؤ گے.